Hi students, good morning to all. We are in the continuation of the lesson Didi by Shaheen Mistry. In the previous class, we have seen that Shaheen Mistry was going to start Akansha Foundation with the children, that is in the low income community, isn't it? So let me see what she was going to do. Here, I approached 20 schools in the city, requesting to give just one classroom in their school building for 3 hours every evening. All of them refused for the most illogical reasons. Some administrators claimed that the idea of teaching underprivileged children was way too revolutionary, while others complained that they would spread disease to the other students. A principal of a reputed school even complained how she simply couldn't allow the children into her school, as the glass bangles worn by the daughters of the fisherman would scratch the desk of her classroom. Finally, when I was almost ready to give up, the principal of the Holy Name High School in Colaba agreed to give a room. That became the first Akansha Center. Here, I approached 20 schools in the city. Here, Shaheen Mistry approached 20 schools in the city. 20 സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ സിറ്റിയിലുള്ള 20 സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് സമീപിച്ചു ഷഹീൻ മിസ്ത്രി ഒരു ക്ലാസ് റൂം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. Let me see what the school principals are saying about that. Here, requesting to give just one classroom in their school building for 3 hours every evening. ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ 20 സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു 3 hours, only for 3 hours she was asking. ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ സ്പേസ് ചോദിക്കുക. ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So here, requesting to give just one classroom in their school building for 3 hours every evening. All of them refused for the most illogical reasons. So here, the people are refusing for the illogical. Here, illogical reasons here meaning silly reason. ഓരോരോ 20 സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഓരോരോ പ്രിൻസിപ്പളും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? ഫോർ ദ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള പല സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഷഹീൻ മിസ്ത്രി. ഓക്കെ, here all of them refuse for the most illogical reasons. Some administrators claimed that the idea of teaching underprivileged children was way too revolutionary. So the administrators are saying, what the administrators, that is the principal, are saying here, that the idea of teaching, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഐഡിയ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐഡിയ എന്ത് പറയുന്നു? ഏത് കുട്ടികളാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? പുവർ ചിൽഡ്രൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ സ്ലം ഏരിയാസ്, അല്ലെ? സ്ലം ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ ബാധിക്കും, വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും. മറ്റേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അവരുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സോ ഇറ്റ് മേക്ക് റെവല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് മേക്ക് റെവല്യൂഷണറി. Can you understand? So ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു സ്കൂളിൽ ഈ എന്താണ് കുട്ടികൾ, അതായത് ഇസ്ലാം ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്? ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസിനാവാം, എങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല. അവരെന്തുണ്ടാക്കും? വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നുള്ള പല സില്ലിയായിട്ടുള്ള റീസണും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഷഹീൻ മിസ്ത്രി. ഓക്കെ,
Here, while others complained that they would spread disease to the other students. വേറെ സ്കൂളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്തിയാൽ മറ്റേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. Okay, here if I enter the people, that is the children of the slum area, to our school in the classroom, what will happen? It may spread disease to the people, that is the children in the school. കേട്ടാ, അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. A principal of the reputed school even complained how she simply couldn't allow the children into her school. ഒരു ഫേമസ് reputed സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് സ്കൂളാണ്. ഓക്കെ, റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ഫേമസ് സ്കൂളിലത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? How she simply couldn't allow the children into her school. വളരെ സില്ലി ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. എന്ത് റീസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as the glass bangles worn by the daughters of the fisherman would scratch the desk of her classroom. അതായത് മീൻകാര് അല്ലെ, ഫിഷർമാൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ആവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ഷഹീൻ മിസ്സിനോട് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷർമാൻ്റെ കുട്ടികളാവും. ആ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് മാഗിൾസ് ആണ്, അതായത് കുപ്പിവളയാവും അവര് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, മീൻകാരുടെ അവരുടെ ഫിഷർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കുട്ടികൾ കുപ്പിവളയാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ആ കുപ്പിവള ഇട്ടിട്ട് അവര് ഡെസ്ക് ഒക്കെ വന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെസ്ക് ഒക്കെ എന്താണ്? സ്ക്രാച്ച് ആവും. ഓക്കെ, ഡെസ്ക് എന്താവും? സ്ക്രാച്ച് ആവും, കേടുവരും ഡെസ്ക് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾസ് തട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ? ആ ഡെസ്ക് ഒക്കെയും കേടുവരും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കും മോശമായിട്ടുള്ള, അത്രയ്ക്കും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഷഹീൻ മിസ്ത്രീനെ എന്താണ് അവഗണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so here a principal of a reputed school even complained how she simply couldn't allow the children into her school. As the glass bangles worn by the daughters of the fisherman would scratch the desk of her classroom. Finally, when I was almost ready to give up the principal of the Holy Name High School in Colaba, so at last she was already here ready to give up. Ready to give up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും 2-3 സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ സ്പീച്ച്, അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ഷഹീൻ മിസ്രി വളരെയധികം എന്താണ് വിഷമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അവഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്താം, ഒഴിവാക്കുക ഈ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് at that time the principal of the Holy Name High School in Colaba, കൊലാബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ, ഹോലി നെയിം ഹൈസ്കൂൾ കേട്ടാ, കൊലാബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹോലി നെയിം ഹൈസ്കൂൾ എന്നുള്ള അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ആ സ്കൂളിലത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രീ ടു ഗിവ് എ റൂം, സമ്മതിച്ചു കേട്ടാ, ഒരു ക്ലാസ് റൂം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒടുക്കം ആരാണ് സമ്മതിച്ചത്? കൊലാബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹോലി ഹൈസ്കൂളിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം തരാൻ സമ്മതിച്ചത്. ദാറ്റ് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് അക്കാൻഷ സെന്റർ, അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അക്കാൻഷ സെന്റർ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അക്കാൻഷ സെന്റർ. I mobilized volunteers from St. Saviour's to teach and made a rough plan of what they would teach. Here, mobilized here meaning made the people to come together. Okay, volunteers, അതായത് സെന്റ് സേവിയർ സ്കൂളിലത്തെ സെന്റ് സേവിയർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവരെ എന്താണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു.
എന്നിട്ട് അവർക്ക് റഫായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, so here Shehin Mistry was calling the teachers, that is from the St. Xavier School, and she was giving the rough model what to teach the people, that is to the slum people in that classroom. Here mobilized volunteers. I എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പാഠത്തിൽ I എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷഹീൻ മിസ്ത്രിയാണ്. The mobilized here meaning made the people together. Okay, made the people to come together. ആ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കൂട്ടുന്നു. Here from St. Xavier to teach and made a rough plan of what they would teach. എന്തൊക്കെയാണ് റഫായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് റഫായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. I just wanted the class to be a place where children can feel safe. എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം വേണം, അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വേണ്ടത്. Here I want the place where the mind will be free from the low income community, from the distraction of the place. Okay, and here I want the place where they can feel safe. അവർക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത്. Okay, a space where they can leave the difficulties of their lives behind and be the children. So that the children will feel that is free from the difficulties. അവർക്ക് ആ കുട്ടികളെ എന്താണ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നിന്ന് ഫ്രീ ആയി തോന്നണം. Okay, here they should be free from the difficulties, leaves behind and just be children. കുട്ടികളായിട്ട് മാത്രം, അവർക്ക് വീട്ടിലത്തെ ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും വളരെ മാറ്റമായിട്ട് ആ കുട്ടികളെ എന്താണ് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആകേണ്ടതാണ്. അവർ വളരെ സേഫ് ആണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നേണ്ടതാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, Akansha formally came into existence in 1991. കൊടുക്കാം, Akansha Foundation തുടങ്ങിയത് 1991-ലാണ്. Okay, here when was the Akansha Center started? When was the Akansha Foundation started? 1991. From a single class with 15 children, ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ 15 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഏത് സ്കൂളിലാണ് തുടങ്ങിയത്? ഹോളി ഹൈസ്കൂൾ അല്ലേ? ഹോളി ഹൈസ്കൂളില് കൊലാബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് റൂം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ 15 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. And Akansha grew to 58 centers. പിന്നീട് അത് എത്ര സെന്റേഴ്സ് ആയി മാറി? 58 സെന്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, so here Akansha grew to 58 centers and 6 schools with over 3,500 children. At first only from one school. Now there are 6 schools and there are 58 centers and with 3,500 children. Okay, 58 സെന്ററില് 6 സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് 3500 കുട്ടികളെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. The program developed very organically over years. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഓർഗാനിക്കലി ആയിട്ട് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ആയിരുന്നു. Okay, the program was developed step by step. Here like a soup made by, ലാസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Like a soup made special by chef, tossing in what's needed. ഒരു കുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടേണ്ടത്, അപ്പോൾ അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ, ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നതൊക്കെ നോക്കും. അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താണ് ആ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സംഭവം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീണ്ടും ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും.
എന്നാൽ അതിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ ഉള്ളത്. അത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓരോ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലതും പഠിക്കുക അല്ലേ, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലതും പഠിക്കുക. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കുറവുകൾ ഉള്ളതോ അതൊക്കെയും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും, ആ കുറവുകളൊക്കെ നികത്തുന്നതായിരിക്കും. So here what is saying, like a soup made special by chefs tossing in what's needed, എന്താണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഇടുക. ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ടേസ്റ്റിംഗ്, ഓരോന്നും എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. A blend all its own, here that's the mixture all its own, so it's a mixture, എല്ലതും ചേരുമ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലാസ് റൂം വേണം, അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ എന്താണ് സമ്മതം വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, അതിനുള്ള ഫണ്ട് വേണം, അതിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വേണം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെയും എന്താണ് ഓരോ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേർ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മാത്സ് ടു. ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ സംഗതി എന്താണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും ആണ്. To that a dash of values and സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് നല്ല മൂല്യം, വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മൂല്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറവ് നികത്തുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആകാംക്ഷ സെൻറ്ററിൽ ഉള്ള കുറവുകൾ ഓരോരോ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓരോരോ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നികത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ കുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം, അതുപോലെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വാല്യൂസ്, നല്ല മൂല്യങ്ങളൊക്കെയും പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, this is about the lesson ദീദി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഷഹീൻ മിസ്ത്രിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ ഓർഫനേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, പിന്നീട് എന്താണ് അവളുടെ ലൈഫ്, അതായത് മുംബൈയിൽ തന്നെ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പാരൻസിനോട്. ഇപ്പോൾ പാരൻസ് 2 കാര്യം എന്താണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, നല്ല ഒരു കോളേജിൽ ഇവിടെ സീറ്റ് കിട്ടണം, പിന്നീട് അബ്രോഡിലേക്ക് പോകണം, ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഈ ലോ ഇൻകം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കാണുന്നതും, അവിടെയാണ് സന്ധ്യനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും, അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ. പിന്നെ എന്താണ് പല സ്കൂളിലും പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, പലരും ഒഴിവാക്കി അവഗണിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അതേപോലെ ഹോളി ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പളാണ് സമ്മതം കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആകാംക്ഷ സെൻറ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 15 കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് അത് 58 സെൻറ്ററായി മാറി 6 സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് 3500 കുട്ടികളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് സൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ ലെസൺ അബൌട്ട് ദീദി. ഓക്കെ, now today's class is over. Let me see in the next class. Thank you.